तुसी इत्थे आके मौका भी नहीं देखा यार कि 70 आदमियों के घर उजड़ गए। इन्हां लोकां दी मैं सार लवां कि सुर भगवंत सिंह मान कि घमंड दी जिहड़ी बीमारी है ना वो शराब वर्गी हुंदी आ। ये लोग इन्हां दी बांह फंड गए। घमंडी लोकां दी सरकार है, इन्हां दे दिमाग च घमंड आ गया। इन्ना खर्चा गुजरात दियां इलैक्शनां च हो गया ते हिमाचल दियां इलैक्शनां च हो गया कि ये 70 लोकां नूं घर देने औखे सीगे। कित्थे जाणगीआं यार मावां भैणां बच्चियां। तुहानूं लख लाहनत है यार इहो जिहे लोकां नूं जिन्हां तुहाडे घर उजाड़े ने। परम सत्कारयोग इस इलाके दे रहण वाले बुजुर्गों, नौजवान वीरों, मेरियो मताओ, मेरियो भैणों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ा सबब बनिया तुहाडे कोल आउण दा बेहद मंदभागा, बेहद निंदणयोग और बेहद सरकार दे हंकारी रवैये दे करके बनिया। मैं सरकार नूं पहलां एक गल कहनी चाहुंदा, खास करके मान साहब नूं जिहड़े गल्लां करदे सीगे कि आम आदमी दी सरकार है। मैं उन्होंने कहना चाहना कि आम आदमी सड़कों ते बैठे रुलदे ने, तेरी जान नूं रोन डए ने। किहड़ी आम आदमी दी सरकार है? आ जो हालात कीते गए 4-5 दिन पहला, किसी ने अपना घर बनाउणा होवे ना ते सारी जिंदगी लंघ जाती है और बंदा हमेशा अपनी औकात तो, अपनी हैसियत तो वध जाके अपना घर बनाउंदा, क्योंकि उहदा सुपना हुंदा। और तुसीं इन्हां नूं तबाह कर लग्या, तुसीं इन्हां नूं सुੱਟਣ लग्या, इन्हां लोकां नूं टेंटां च लैके आउण लग्या। 2 घंटे भी नहीं लाए। फिल्मां दे विच जरूर असीं वेख्या कि जदों 47 दा उजाड़ा होया उदों असीं जम्मे ते नहीं सी, पर इस तरीके जिहड़े हिजरत करके आए सीगे, टेंटां दे विच रहिंदे सीगे ते इतरा रजिस्टर लाए हुंदे सीगे। अज आम आदमी दी सरकार बनी, 7-8 महीने होए ते अज लोकां नूं फिर टेंट ला के जिहड़ा रहना पै रिहा। अपनी जिंदगी दी जमा पूंजी लाई लोकां ने घर बनाउण लई जिहड़े तुसीं 60-70 घर उजाड़े ने। मैं तैनूं कहना चाहुंदा मान साहब कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आ तुसीं सारे दा सारा साड़ के आ सारा कुछ ढह ढेरी करके हाई कोर्ट दे आर्डरां दा नां दे के इन्हां लोकां नूं सड़कां दे उत्ते लैण दा, कुछ निजी लोकां नूं, कुछ माफिया नूं फायदा पहुंचाउण लई तुसीं इह जगह जिहड़ी जदों तुहानूं लगा कि जिथे 1947 तो लोग रह रहे आ, जिथे इन्ने पुराने 70 सालों तो लोग रह रहे आ, इस जगह दा आले दुआले मॉडल टाउन होण करके मुੱਲ वध गया ते इन्हां लोकां नूं पहिलां लालच दिता गया 10-10 20-20 लाख रुपये दा। जदों अणखी लोग नहीं मन्ने ते इन्हां 70 घरां दे उत्ते 1000-1500 जिहड़ा पुलिस दा मुलाजम आ ਉਹ ਲਾ ਕੇ इन्हां लोकां नूं बाहर कढ दिता गया। किवें वीडियो आईयां, किवें लोक लिल्लड़ियां कढदे दिसे पुलिस दे अगे, किवें लोक प्रशासन दे तरले कढदे दिसे, और तुहानूं तरस ही नहीं आया इन्हां लोकां नूं सड़क ते लैके आउण लग्या। मैं कुछ चीज़ां मैं लैके आया, कई हाई कोर्ट दे आर्डर। एक पहला मैं हाई कोर्ट दे फैसले दे बिल्कुल कोई नुकताचीनी नहीं कर सकदा, क्योंकि देश दी कोर्ट बड़ी वड्डी सुप्रीम है, लोकां नूं उहदे ते भरोसा हुंदा, पर किसे वेले कोर्ट नूं गुमराह कीता जांदा, किसे वेले कोर्ट दे विच आम लोकां दे, गरीब लोकां दे तत्थ ही नहीं पेश कीते जांदे ते कोर्ट भी जिहड़े ने ओह कागज वेख के फैसला सुणाउंदे ने, जिहड़े जिहड़े कागजे अंदर लोक दे दिंदे ने, जिहड़े जिहड़े नक्शे लोक अंदर दे दिंदे ने। मैं एक गल स्पष्ट करनी चाहुंदा कि ये कोई पहले आर्डर नहीं हैगे हाई कोर्ट दे, ये पहली बारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे आर्डर नहीं होए कि किसी जगह के उत्ते कब्जा लिया जाए। आ 4-5 आर्डर जिहड़े मैं कढ के लिया, आ सारियां रिट पटीशन है। साडे लागे यूनीवर्सिटी के सामने बड़ी प्राइम जगह जी तुहाडे वांगू, अज कई सालों का उहदे उत्ते केस चलदा। सन 2000 के करीब किसी ने केस किया सीगा, 2017 दे विच फैसला आउंदा, 2017 दे विच मुड़ के कंटेंट पाई जाती है कि लोक प्रशासन जिहड़ा कब्जा नहीं छड़ा पा रहा, तो 2017 तो अज 2022 हो गई, उत्थे किसी ने कब्जा नहीं छड़ाया। उस तो बाद साडे अमृतसर बस अड्डे दे लागे
बहुत भीड़ वाला इलाका, बहुत महंगा इलाका जहाजगढ़ मेन जीटी रोड के उत्ते। उत्थे कई सालों का जिहड़ा केस चलदा सीगा, उत्थे भी हाई कोर्ट के आर्डर आए, पर प्रशासन ने वेख्या कि लोग तबाह होने ने, लोगों ने सड़कों ते आ जाना, ते जदों साडे वर्गे लोगों ने कईयां ने विरोध किया जां रोकिया ते उत्थे अजे तक कब्जा नहीं लिया गया इन्हां कोलों। फिर इस जगह के उत्ते क्यों कल्ला इनू जिहड़ा पिन पॉइंट किया गया, इहदे लागे लागे जगह किन्ना दी है जिन्हां नूं फायदा पहुंचाउणा सीगा। अज मान साहब दी विजिलेंस बड़ी तेज है, मैं डीजी विजिलेंस नूं भी कहना चाहुंदा बहुत ईमानदार ते वधिया अफसर ने कि इहदी भी घोक के जांच की जावे कि किहड़ा किहड़ा माफिया इहदे पिछे लगा सीगा, किन्नू किन्नू फायदा पहुंचाउणा चाहुंदे ने और किन्ना लोकां ने सारा जिहड़ा लोकां नूं तबाह कीता, सरकार नूं अपने अगे लाया, सरकार नाल अट्टी सट्टी ला के इन्हां लोकां नूं सड़कां ते लैके आए ने। इहदी भी जांच होनी चाहिदी है, इहदे उत्ते भी पता लगना चाहिदा। सन 2003 दे विच एक रिट पैंदी है 4886 नंबर हाई कोर्ट दे विच, आ मेरे कोल सारियां हैगियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 साल बाद फैसला आउंदा है 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ कि जिथे तुसी कब्जा ले लेंदे हो ਉੱਥੇ तार लाई जावे, ਉੱਥੇ बोर्ड लाए जाण, ਉੱਥੇ कमेटियां बनाईयां जाण सरकारी ते गैर सरकारी जिथों कब्जे लैणे ने। ते जे ਉੱਥੇ कोई राजनीतिक लोग दखल दिंदे ने, अपनी मर्जी दे नाल वोटां बनाउंदे ने, ते उन्हां दे उत्ते भी कार्रवाई कीती जावे। जे नजायज लोग सीगे ते जेड़े इन्हां कोलों वोटां लैंदे रहे, आ फाइलां इन्हां कोल भरीआं पईआं ने जिहदे विच हाउस टैक्स दिंदे रहे, जिहदे विच बिजली दे मीटर लगे, जिहदे विच पानी दा वाटर सप्लाई दा अपना बिजली दा जेड़ा जेड़ा इन्हां नूं सीवर दा सीगा ओहदे बिल भरदे रहे सारे। ते किन्ना लोकां ने इन्हां नूं कनैक्शन दित्ते, उन्हां नूं कदों फाहे लाओगे ते उन्हां लीडरां नूं कदों फाहे लाओगे जिहड़े इत्थों वोटां लैण लई लिल्लड़ियां करदे रहे। वोटां बणीਆਂ ਸੀ जी सारिਆਂ ਦੀਆਂ, उदों कौन जिम्मेवार सीगा? उन्हां लोकां दे उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं कीती जांदी? इन्हां लोकां नूं क्यों जिहड़ा उजाड़िया गया? ते जे किसे नूं उजाड़िया ते ओहदे उत्ते इन्हां लई कानून कोई वखरा। आ जलंधर दे विच ही एक मेरा ख्याल है विकास सूरी इनकलेव है जी, मैं ओहदी भी डिटेल लैके आया कि 120 फुट सड़क ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 186 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ और 47 तो लैके 50 तक मेरा ख्याल 72 ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ने मैनू फाइल दी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ डेयरी की रजिस्ट्रेशन की गई। उदों क्यों नहीं तुसी दस्या भी ये जगह तुहाडी नहीं हैगी और इन्हां लोकां नूं जाड़त के ते तुसी इन्हां नूं कोई जगह भी नहीं दे रहे ते इन्हां नूं इस जगह दे उत्ते मकान भी नहीं बनाउण दे रहे। इन्हां नालों झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग जिहड़े कोई कागज चुकदे ने, जिहड़े कोई रिक्शा चलाउंदे ने, जिहड़े कोई लेबर करदे ने, उन्हां नूं भी जे साडे शहर दे विचों उठाया गया उथों जा रहा गया तो उन्होंने भी फ्लैट दिते गए 40-40 हज़ार रुपये दे विच, जिन्हां दी 4-4 5-5 लाख रुपया कीमत है। और हुण मैनूं पता लगा कि सरकार तुहाडे बारे विचार कर रही है कि तुहानूं लोकां नूं इत्थे बीबी भानी कंपलैक्स आ उहदे विच फ्लैट दे दिते जाण। उहदे विच रहिंदे कौन लोग ने जी? पहलां दिते ने जी? जे तुसी झुग्गी झोंपड़ी वालियां दे नाल, वैसे तो मैं किसी अमीर गरीब दे विच पाड़ा नहीं करता, वो बहुते पंजाबी नहीं है उत्थे लोग कि ये लोग उन्हां दे विच विचर पाउणगे जिन्हां नूं तुसीं उत्थे फ्लैट देण दी कोशिश कर रहे हो, कि ये लोग उन्हां नाल रह पाउणगे? तुसीं क्यों सारा कुछ खिचड़ी करन नूं तैयार हो गए? तुसीं क्यों इन्हां लोकां नूं तबाह करन लई तैयार हो गए? उन्हां लोकां नाल नहीं रह सकदे। फिर अगे आ जाओ, एक एक्ट आया 2020 दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? क्यों नहीं इन्हां लोकां दी
ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ, ਮਦਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ कि तुम्हारा शहर तुम ही मुद्दई, तुम ही मुनसिफ, मुझे यकीन है कि कसूर मेरा ही निकलेगा। आपे ही फैसला सुनाने वाले, आपे ही रिट्टा पाने वाले ते आपे ही फैसला सुना दिता लोगों के उल्ट हाई कोर्ट नूं गुमराह करके भी इन्हां लोकां नूं कढ के बाहर मारिया जावे। हुण मैं अगला तुहानूं दस्सण लगा जिहड़ा चर्चा च रहिंदा हाई कोर्ट दा एक विषा, जीरा फैक्ट्री चलदी है, एक शराब फैक्ट्री ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਸੈਂਪਲ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, पर वो सैंपल ठीक होने तो बाद भी वो फैक्ट्री अज भी बंद है। लोग उत्थे धरने ते बैठे ने। हाई कोर्ट ने एक दिन 5 करोड़ रुपये का जुर्माना सुनाया सरकार नूं, दूजी वारी 15 करोड़ रुपये का होर जुर्माना सुनाया, 20 करोड़ जुर्माना ला दिता। IG की जिम्मेवारी तय कर दी, DC की जिम्मेवारी तय कर दी। उत्थे ते तुहाडे कोल उत्थे बैठे ने भाई तगड़े हो के ते तुहाडे कोलों झल्लिया नहीं गया। वो फैक्ट्री अज भी बंद है। इन्हां लोकां दे उत्ते भी जे DC दे खिलाफ कार्रवाई कर ली क्या सीगा, जे SSP दे खिलाफ कार्रवाई कर ली क्या सीगा, ते फिर उत्थे क्यों उत्थों ना इत्थे कोई कानून वखरा। हाई कोर्ट दे आर्डर मैं किहड़े-किहड़े गिणावां तुहानूं। रेतां दे उत्ते हाई कोर्ट दे आर्डर ने कि रेत नहीं कढ सकदे तुसीं बिना परमिशन तो। ते साडा जिहड़ा रेत मंत्री है ना, वो कहंदा जी चोरी रेत किते निकल जाती है, जे मैनूं नहीं भी पता लगता फिर काहदी जिम्मेवारी है यार तुहाडी नक दे हेठ जे रेता चोरी हो जे। उत्थे हाई कोर्ट दे आर्डर नहीं कहना मंनदे तुसीं, उत्थे हाई कोर्ट दे आर्डर नहीं तुहानूं नज़र आउंदे। इन्हां गरीबां दे उत्ते आर्डर नज़र आउंदे ने क्योंकि उत्थे वड्डा रेत माफिया 20 सालां तो चलदा। हर चीज़ नूं माफिया ने कैप्चर कर लिया, इस सरकार नूं भी कर लिया, ते योर किहदे उत्ते चलदा। इन्हां गरीबां दे उत्ते किवें लोकी लिलड़ियां कढदे सी ते किवें पुलिस वाले कंधा टप-टप अंदर जांदे सीगे। लोकां ने हारे कढे, साडीआं मावां भैणां ने, लोकां ने तरले कढे साडे घर ना जाड़ो। इन्हां लोकां दे उत्ते जोर चलदा। गरीबां दा की है यार कि बस असां दा वस नहीं हो चलदा। की है असां दा होना, गरीब दा होना ते ना होना एक बराबर है। बस साडा वस नहीं हो चलदा, की है असां दा होना, माड़े दा की योर महमदा नस जाना जां रोना, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ 70 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ। ਐਨਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ, बड़ा उन्होंने सरकार दलेर मंत्री मानती है जी, साडा बड़ा दलेर मंत्री है। जदों नवीं सरकार बनी किन्ने फौड़ मारे जी, मैं 50,000 एकड़ जड़ी जमीन है वो पंचायती मैं वेली कराउणी है। अज मैं तुहाडे लोकां राहीं पुछण लगा, हर बंदे दा कैमरा आउणा, मैं उस मंत्री नूं पुछण लगा कि 50,000 एकड़ जमीन तेरे कोलों वेली हो गई। कईयां लोकां कोलों 10-10 20-20 किल्ले तुसीं जरूर वेले कराए। तू फौड़ मारिया सीगा
कि ਉਹ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਲਾਗੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ गरीब लहरों पे बिठाए जाते हैं पहरे, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿ 70 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੱਥ ਜਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਇਆ ਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਟੀਪੀ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ECHS ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ECHS, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 15-20 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨਗੇ? ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ 6-8 ਮਹੀਨੇ, ਇੰਨਾ ਤੱਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਘਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰਾਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਹੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿ ਘਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ 20-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਥਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, 500-500 1000 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, 300-400 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਵਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾੜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ BSF ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡੰਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਢੱਠੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ 150, 200 ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰੇ 1500 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੰਗ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ, ਚਾਹੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਦੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆ 5 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਟ, 1-2 ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਟ ਦੇ 500-500 ਬੋਰੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਟਾ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਟ ਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਰਕੇ ਲਾਗੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ। ਇੱਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ 2 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਟਰੱਕ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 7 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 3.5 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਚਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ। ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, 70 ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। 4 ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ।
ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਤੂਰ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣਨਾ, ਸੋ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਕਾਨ ਤੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਲੂਗੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਲੂਗੀ। ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਖੀंचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो, ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਬ ਤੋਪ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ 200-300 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਲੜ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੱਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਜਰੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਕੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਬਕਾ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦੋਗੇ ਉੜਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ
ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ, ਬਸ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਝਾਂਜਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੇ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ 2 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਜੱਜ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।